सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा। एक बार फिर तो वेकअप कॉल, गुड मॉर्निंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। और प्रोग्राम है अखबारनामा। शुरुआत करना है न्यूयॉर्क टाइम तो। और न्यूयॉर्क टाइम जी हैडलाइन बनी है वो है स्टॉक मार्केट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। एंड स्टॉक मार्केट जी है ट्यूजडे यानी कि बड़े दिन हो गए ने लगातार जी है वो कई बार वो गल्लां हो रही सी, कुछ कोई कह रहा सी, कुछ कोई कह रहा सीगा, पर फिलहाल स्टॉक मार्केट जी है वो एकदम हिट कर गई है। और स्टॉक मार्केट की ये हिट का कारण जोड़ा है गेम स्टॉप जोड़ा है वो प्लेटफॉर्म बनया है। यानी कि एलन मस्क जोड़े ने वो इस एसोसीएटेड ने उन्होंने ही कंपनी है गेम स्टॉप। एंड यानी कि स्पेस एक्स वाले एलन मस्क ने एक बार फिर तो न्यूज़ करेक्ट कर दी है। एंड ये वही एलन मस्क ने जोड़े कह रहे सी कि यार मेरे लिए जोड़ा है मैनू ये जोड़ा समझ नहीं आता कि किवें जोड़ा है तुहाडी कंपनी की वर्थ एक दिन घट जाती है, एक दिन बढ़ जाती है। एंड मेरे लिए स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है। एंड कुछ लाइनां जोड़ियां उन्होंने कही सी, मैं वो तुहानू ऐ ही दसदा कि वो की कह रहे थे। वो कहते हैं कि दिस इज़ अ डिप्रैसिंग थिंग, मैनिक डिप्रैशन। उन्होंने दसिया सी कि स्टॉक मार्केट के उत्ते नज़र रखना एक मैनिक डिप्रैशन है, बहुत बड़ा डिप्रैशन है। एंड कोई किवें तुहाडी वर्थ जी है एक दिन वधा सकता है, एक दिन घटा सकता है, इस करके मैनू समझ नहीं आती। एंड उन्होंने एक ट्वीट तो बाद जोड़ा है लगातार ये स्काई रॉकेट बन जाना एक तरीके दे नाल बहुत बड़ी गल है। सो फिलहाल एक तरीके नाल ये पूरी जी इंटरनेशनल मार्केट है, स्पेशली अमेरिकन मार्केट है, उन्होंने बहुत ह्यूज सक्सैस मिलेगी, ह्यूज एज मिलेगा इस दे नाल। और ये न्यूयॉर्क टाइम की एक वड्डी खबर है। इस तो इलावा न्यूयॉर्क टाइम की एक होर वड्डी खबर है, GM इलैक्ट्रिकल कार ग्लोबल ब्लाइंड साइड्स राइवल्स एंड शेक्स अप एन इंडस्ट्री। इस समय की मंग कह लो या फिर बहुत उन्होंने लोगों की मंग कह लो जोड़े कि इन्वायरमेंट को लैके बहुत ज़्यादा चिंतित ने। उन्होंने कहा सी जीरो मिशन जो कर रही है वो कारां जड़ियां ने वो आनियां चाहिए ने। सो एक तरीके ना ये बहुत वड्डी खबर है। और इस खबर दे विच जो बहुत इंपॉर्टेंट गल है वो है GM डिसीजन दैट इट विल बी एम टू सैल ओनली जीरो मिशन कार एंड ट्रक्स बाय 2035। यानी कि 2035 तक जोड़ा है जीरो मिशन कार जड़ियां ने वो बनाई जाएगियां, सैल की जाएगियां। ट्रकिंग भी जी है वो भी इस जीरो मिशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर आती है। सो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत वड्डी खबर है। और जे ये अमेरिका शुरू होती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के उत्ते शुरू होती है, इंडिया भी जोड़ा है वो इस तरीके के एडवेंचर को कर सकता है। सो बहुत वड्डी खबर है। दोनों खबर जड़ियां ने पॉजिटिव खबर ने। और अज की शुरुआत जी है एक पॉजिटिव बिट के नाल हो गई है, पॉजिटिव न्यूज़ के नाल हुई है। इस तो वध के की हो सकता है। एंड इस दे नाल ही जोड़ा है वैक्सीन प्रोग्राम्स है वो बारे गल की गई है। न्यूयॉर्क टाइम ने अपने फ्रंट पेज के उत्ते वैक्सीन रोल आउट गिव्स UK आ रेयर विन इन बैटलिंग पैंडमिक। UK जोड़ा सीगा बहुत अमेरिका के नालों भी जोड़ा है बहुत जद्दोजहद कर रहा सीगा पैंडमिक के नाल लड़न के लिए। सो एक तरीके दे नाल UK दे विच जिहड़ी वैक्सीन रोल आउट हुई है यानी वो भी एक तरीके नाल इस पूरे लड़ाई में जोड़ा है एक एज देगी। सो बहुत चंगी खबर है क्योंकि UK ही जोड़ा इदां दा है जिथे लगातार केसिस जोड़े ने हले वध रहे हैं। न्यू केसिस जी मैं गल करा ऑन जनवरी 29 जोड़े ने वो 1,65,499 केसिस नवे आए हैं। और न्यू डेथ की गल करा तो 3600 नवियां डेथ हुई ने। एंड जे कहिए कि 14 डे का एक कैलकुलेशन देखिए तो 33% जोड़ा है माइनस जोड़ा है चेंजिज आया है, घटा हो गया है केसिस जी कि एक होर चंगी खबर है। इस अलावा जो डेथ रेट की गल करा तो 2% घट गया डेथ रेट, ये भी एक बहुत चंगी खबर है अमेरिकनस के लिए। सो ऑल एंड ऑल एक चंगियां खबरों के नाल शुरुआत हो रही है। उस तो बाद अगला जोड़ा है वो है US टुडे की कह रहा है, देखते हैं। वधने अगली खबर के बाल तो अगली खबर जी है US टुडे जोड़ा कि नैशनल न्यूज़पेपर है अमेरिका का, वो सब तो फ्रंट के उत्ते खबर जी है एक होर पॉजिटिव खबर जिन्हों असीं वो कह सकते हैं। दीज आर द 7 वुमेन्स हू विल स्टीर बाइडनस इमीग्रेशन प्लान। वैसे ये जोड़ा है इमीग्रेशन प्लान को लैके हर कोई चिंतित है USA को लैके, क्योंकि US इदां दा मुल्क है जिथे कोई भी जोड़ा है वो नेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि जे कह लो कि तुहाडी फर्स्ट जनरेशन जी है वो कितना कितों आई हो सकती है, जो हुण वाली प्रेजेंट जनरेशन नहीं आई तो उन्होंने दादे परदादे किते ना कितों बाहरों आ सकते हैं। सो US जोड़ा है वो पंजाब के चंडीगढ़ वर्गा है, जोड़े वक्रे वक्रे थां तो लोग आके बसे हुए हैं। फिलहाल US इमीग्रेशन प्लान को लैके हर कोई एक्साइटेड है, पर लगातार स्टीप जोड़ा है लगातार एक कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। एक पॉलिसी जी है वो चेंजेस हो रही है बाइडन के आने के नाल, जिन्हां कंट्रीज़ उत्ते बैन सीगा उन्हां कंट्रीज़ उत्ते बैन भी हटेगा। एंड किसी तरीके दे नाल डिस्क्रिमिनेशन जोड़ा है उस दे उत्ते कदे भी कोई जी है पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। इस खबर के अनुसार ये कहा गया है कि 11 मिलियन जोड़े ने 11 मिलियन इमीग्रेट्स जोड़े ने वो यूनाइटेड स्टेट के विदाउट लीगल स्टेटस तो रह रहे हैं, उन्होंने कोई लीगल डॉकूमेंट नहीं है। और उन्होंने लिए भी जोड़ियां पॉलिसीज ने
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਇਸੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਡਨਸ ਐਫਰਟ ਟੂ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਟਰੰਪਸ ਐਰਾ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਟਿਕੇਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਐਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਹਾਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਹਾਰਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਹਾਰਸ ਔਰ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਹਾਰਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਰਸ ਬਿਫੋਰ ਵੈਕਸੀਨ, ਐਕਸਪਰਟ ਸੇਜ਼। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਯੂਐਸ ਟੂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵੱਲ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਵੈਲ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਗੇਮ ਸਟਾਪ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦ ਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਗੇਮ ਸਟਾਪ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਹੈ ਗੇਮ ਸਟਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਰਾਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦ ਐਰਾ low rates and magical thinking, wild stock ride test Robinhood defends its app to regulators। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀਥ ਗਿਲ drove the GameStop Reddit mania, he talked to the journal। ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਸਟਾਪ ਬਾਰੇ ਛਾਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਛਾਪਿਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਸ ਬਾਰੇ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਧਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। ਵੈਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ 3 ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ GDP ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਗਰੋ ਐਟ 11 ਇਨ ਈਅਰ 2022, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੂਸਟ ਹੋਏਗੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੂਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੇਪਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਇਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਨ ਅ ਬਜ਼ ਇਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਲਓ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ 37 ਲੱਖ ਕੇਸ ਐਂਡ 1 ਲੱਖ ਡੈਥ, the country took short-term pain for long-term gain, GDP growth will recover but lost lives can not be recover। ਵਾਕਈ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ GDP ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਲ ਕਲੈਸ਼ਸ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰ ਐਟ ਸਿੰਘੂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਥਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਟੂ ਸੈਂਡ 20 ਵਿਲੇजेस ਈਚ FCI ਗੁੱਡ ਵਿਨ in Punjab, Haryana, search by CBI, not net in 70 odd districts। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਓਵਰ 100 ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰਸ ਮਿਸਿੰਗ ਸਿੰਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਰੈਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਲੱਭੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਲਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਲਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲਰਾ ਮਿਸ਼ਨ KHALRA ਖਾਲਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਲੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ। SHO ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਲਖੀ ਕਟਾਏ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਦੀ ਐਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ,
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਚਲਾਏ ਨਾਅਰੇ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਸ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹੋਦਯ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ US ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੈਚੂ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ US, ਇੰਡੀਆ ਕੰਡੈਮਸ ਐਕਟ। 6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 650 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਸਟੈਚੂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਫॉर ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਵੈਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਬਲਾਸਟ ਨੀਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਟ ਅ ਸਪੌਟ ਸੁਜੈਸਟਡ ਐਨ ਇਰਾਨੀਅਨ ਲਿੰਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀਅਨ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਅਨ PM ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟਿਕੈਟ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਗਿਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਵਾਕਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠਰੰਬੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰਨਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਧੰਨਵਾਦ।